Never been the type to be told what to do. Don't need your opinion how to spend my youth. And maybe it's a curse, but I feel shatterproof. Could start a revolution just to get my kicks. Wrap this crazy world around my fingertips. You ain't never seen a masterpiece like this. Ooh, ooh. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ മനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ക്ഷമിക്കണമേ. പിതാവായ ദൈവമേ, ലോകാരംഭത്തിൽ അങ്ങ് മനുഷ്യവംശത്തെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപനായി മനുഷ്യനെ ഉയർത്തിയ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല, അവനെ പോലുള്ള ഒരു
അവനെ പോലുള്ള ഒരു സഖിയെ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദത്തിന് സഖിയായി ഹവ്വയെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുകയും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങ് ഇന്ന് വിവാഹിതരാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചിന്നുവിനെയും ആൽവിനെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായെ ഇവരെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഇവരെ കരുണാപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കണമേ. തിരുകുടുംബത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മറൗസേപ്പെ, ദേവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമ്മേ, ഇവരുടെ വിവാഹം മംഗളകരമാകാനും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയകരമാകുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇവരുടെ പേരിലുള്ള കാരണക്കാരനായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ, കാവൽ മാലാഖമാരെ, ഇവരെ വിശുദ്ധരും സുരക്ഷിതമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പെണ്ണിന് മധുരം കൊടുക്കട്ടെ. I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her. Then I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Make her what you want her to be. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, and will bring you glory today. Don't hear the prayers I say for you when you sleep, but to Him and I, those are the secrets that we keep. I love your smile, I love your heart. Oh girl, this love is true. All I need is Jesus and you. Girl, you saved me, I promise, baby, I'll always be the man you need. 'Cause I'm blessed here with you beyond belief. I send my prayers and thank the Lord, and I try to pay my dues. Honey, all I need
It's Jesus and you. I'd give the world and wish upon my lucky stars that He'd never take this love out of my heart. The way you grinned and giggled when you heard me say I do. All I need is Jesus and you. Girl, you saved me, I promise, baby, I'll always be the man you need. 'Cause I'm blessed here with you beyond belief. I sing my prayers and thank the Lord, and I try to pay my dues. Honey, all I need is Jesus and you. Girl, you're all I needed. Girl, you saved me, I promise, baby, I'll always be the man you need. 'Cause I'm blessed here with you beyond belief. Girl, you saved me, I promise, baby, I'll always be the man you need. 'Cause I'm blessed here with you beyond belief. I sing my prayers and thank the Lord, and I try to pay my dues. തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മീയയും സമൂഹങ്ങളും ശരീരത്തെയും വിശുദ്ധമായ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും വിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ
സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, വിവാഹത്താൽ ബന്ധിതരായ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഈ ദാസനെ അങ്ങ് വിളിച്ചുവല്ലോ. സ്വർഗീയപരങ്ങളാൽ വധുവരന്മാരാക്കുകയും അങ്ങനെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് രൂപ നൽകുന്നവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സിദ്ധരാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ ദൈവം. എന്റെ പുത്രി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. നിന്റെ ജനത്തെ മറന്നു കളയുക. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകരമണവാട്ടിയായ സഭയെ സന്തോഷിക്കുക. ഇതിനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മണവാട്ടിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. വിലയേറിയ കാഴ്ചകളുമായ രാജാവിനോട് സന്ദർശിക്കും. തൊഴിലായ കന്യമാരോട് അനുഗമിക്കും. അവർ ഉല്ലാസഭരിതരായി രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. എല്ലാ തലമുറകളും അവിടുത്തെ നാമം അനുസ്മരിക്കും. നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ പണിഞ്ഞവർക്ക് തിരുവള്ളിയാകും. നിന്റെ മക്കൾ മേശച്ചുറ്റും സൈത്തുമുളുകൾ പോലെയുമായിരിക്കും. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹീതരാകും. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് സീയോനിൽ നിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക. ഇതിനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിമളം ഞങ്ങളിൽ വീശുകയും അങ്ങയുടെ സത്യത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ. സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിച്ചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിക്കാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു, സകലത്തിന്റെയും നാഥായിരിക്കും. ഞാൻ ലോകത്തിന് പ്രകാശമാകുന്നു. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന നല്ല കാര്യം നടക്കുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മാർഗദീപമായിരിക്കട്ടെ. സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടി. വിശുദ്ധനും സംപ്രീതനായ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്തുതിർഹൻ ബലവാനും ഭക്തനുമായ കർത്താവേ,
അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്തത് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കടാക്ഷിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പത്രോസ് ശ്ലീഹ എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം അധ്യായം 3 1 മുതൽ 7 കൂടിയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. കർത്താവേ, ആശീർവദിക്കണമേ. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും വചനം അനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയും. തുല്യ അവകാശി എന്ന നിലയിൽ അവളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുകയും അവർ നിങ്ങളുടെ ആദരപൂർവകവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പെരുമാറ്റം കാണുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് സാധ്യമാവുക. ബാഹ്യമോടികളായ പിന്നിയ മുടിയോ സ്വർണ്ണാഭരണമോ വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം. പിന്നെയോ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശിഷ്ടമായ സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവാകുന്ന അനശ്വര രത്നം അണിഞ്ഞ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വമാണ്. ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ മുൻപ് ഇപ്രകാരം തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ അബ്രാഹത്തെ നാഥ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചിരുന്നല്ലോ. നന്മ ചെയ്യുകയും ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കളാകും. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊത്ത് ജീവിക്കുവിൻ. സ്ത്രീ ബലഹീന പാത്രമാണെങ്കിലും ജീവദായകമായ കൃപയ്ക്ക് തുല്യ അവകാശി എന്ന നിലയിൽ അവളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുവിൻ. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം നിന്ന് പരിശുദ്ധ ശ്രമിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. അധ്യായം 2 വാക്യങ്ങൾ 1 മുതൽ 11. കാനായിലെ വിവാഹ വിരുന്ന്. 3-ാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിലെ വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു. യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എനിക്കും നിനക്കും എന്ത്? എൻ്റെ സമയം ഇനിയുമായിട്ടില്ല. അവൻ്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുക. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 6 കൽപ്പനകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2-3 അളവുകളുമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുമെന്ന് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം ഒക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരൻ്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് ചെല്ലുവൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറി ആ വെള്ളം വീക്ഷിച്ചു നോക്കി. അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയവൻ പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ മണവാളിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു, അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ. യേശു തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലയിൽ കാനായിൽ ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ വിശ്വസിച്ചു. എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ വിവാഹം ആശീർവദിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. മുക്കാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആന്റണിൻ്റെ കുടുംബമാണെങ്കിലും ജിനറ്റിൻ്റെ കുടുംബമാണെങ്കിലും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും പള്ളിയോട് അത്രമാത്രം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുടുംബമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കല്യാണം വിളിച്ചപ്പോൾ ക്ഷണം നേരത്തെ തന്നെ ക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നു. ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ച സമയം മുതൽ ഇതിനു വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച് പ്രത്യേകം ഡേറ്റൊക്കെ റിസർവ് ചെയ്ത് വിളിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും വരാമെന്നും എൻ്റെ മകൻ നിങ്ങൾ
സന്ദേശം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് എന്താണ് ആയിരങ്ങളോടും ചുറ്റുമോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നവദമ്പതികളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ നവദമ്പതികളോട് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ തിരുകുടുംബത്തെ നോക്കി പഠിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തിരുകുടുംബത്തെ നോക്കി പഠിക്കുന്നു. എല്ലാ വിശുദ്ധ കുടുംബജീവിതങ്ങളുടെയും ആരംഭം തിരുകുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. വിശുദ്ധമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തിരുകുടുംബത്തെ നോക്കി പഠിക്കുവിൻ എന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, തിരുകുടുംബത്തിന്റെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ അതിൻ്റെ മൂന്നേ പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. തിരുകുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളെ ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ചവരായിരുന്നു തിരുകുടുംബം. സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ചവരായിരുന്നു തിരുകുടുംബം. യോസേഫ് പിതാവിന്റെ ജീവിതങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യോസേഫ് പിതാവിൻ്റെതായ ഒരുപാട് നല്ല സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ. യോസേഫ് പിതാവ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യോസേഫ് പിതാവ് മനസ്സിലൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു, മറിയത്തെ രഹസ്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കും. അത് യോസേഫ് പിതാവിന്റെ ഒരു സ്വന്തം സ്വപ്നമായിരുന്ന തീരുമാനമായിരുന്നു. അവളെ അപമാനിതയാക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറിയത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് യോസേഫ് പിതാവ് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ദൈവദൂതൻ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ചതാണ്, മകനെ ഈശോ എന്ന പേരിടുന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം സ്വപ്നത്തെ യോസേഫ് പിതാവ് മാറ്റിവെച്ചു. പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച്. മരണം വരെ കന്യകയായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടവരായിരുന്നു പരിശുദ്ധ. ഇതുപോലെ ഒരു ദൈവദൂതൻ മറിയത്തോട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുകയാണ്, ദൈവപുത്രനെ അമ്മയാകാനായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മറിയം തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് മറുപടി പറയുകയാണ്, ഇതാ ദാസി, നിന്റെ വചനം ഇനി ആരോടും ജീവിതത്തോടും പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ്, ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഒരു ഭാര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ആരുണ്ടായാലും ഒരു ഭർത്താവ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ആ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധമായി പോയി ബലിയർപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളല്ല, ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ്. നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഭാര്യയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവായിരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ മാറ്റി അവരുടെ കുറവുകളോടും അവരുടെ ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ഭംഗി വിശുദ്ധി നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കി ഒരാലോചിക്കാൻ പോകുന്ന കുടുംബജീവിതം തിരുകുടുംബമായി മാറട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനെയും നിന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സജീവനായ പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടും ചരിത്ര ശുദ്ധിയോടും കൂടി സന്തോഷപ്രദമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ നിന്റെ സഹായത്തിൽ
നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ നമ്മളുടെ പിതാവിനെ മൊത്തം മനസ്സിലാക്കാനും സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ വധുവരന്മാർ സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും ആരോഗ്യത്തോടും ജീവിതം വിജയമായി നയിക്കുവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തി സമാധാനം നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസത്വ വാഗ്ദാനം നേടുവാൻ ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ലോകത്തെ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വിദ്യർത്ഥികളും മകൾക്കും എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനായിരിക്കും. പ്രിയ സഹോദരി, ഈ വധുവരന്മാർ വിവാഹമെന്ന കുദാശയാൽ ബന്ധിതമായി പോകുന്നു. ഈ കുദാശ യോഗ്യതയോട് പരിക്രമം ചെയ്യുന്നതിന് പുരോഹിതൻ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയും സത്യവും കൂടി മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആദ്യം പുരുഷന്റെ ജീവിത സഖ്യം നൽകിയ ദൈവമേ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹത്തിൽ ഈ കുദാശ യോഗ്യതയുടെ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങനെ കൃപാസമൃദ്ധമായി ഞങ്ങളെ ചൊരിയണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനായിരിക്കും. മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരിച്ചപ്പെടുന്ന നടപടികളനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി ജനത്തിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുക. മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരിച്ചപ്പെടുന്ന നടപടികളനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി ആദ്യത്തെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിലാക്കിയതോടും കൂടി കുടുംബജീവിതം വിവാഹമാറാകട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തതയിൽ നിർബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുരിശുകൾ സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുവാനും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുവാനും കുരിശുകൾക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇതിലൂടെ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശുദ്ധരുടെ അടയാളമായി ഇവ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന മോദനങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. മണവാട്ടിയെ വിശുദ്ധ സഭയെ ലോകത്തിൽ നിഷ്കൃതരായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വം ചെയ്യണമേ.
സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും വിശുദ്ധമാനവരങ്ങളാലും നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസിക ശാരീരികമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സ്വസ്ഥതയാണ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ദൈവങ്ങളെ സന്തോഷവും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവരെ വിശുദ്ധമാകുന്നതിന് അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടത്തേക്ക് സ്തുതി ബഹുമാനം ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്ന യോഗ്യരാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. Lord,
ആരാധിക്കുന്നു പാരാധി
സൈന്യാധീശനായിരം ദൈവം സംശുദ്ധൻ 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 നിത്യം സംശുദ്ധൻ സംശുദ്ധൻ ഉന്നതനായ താതൻ തന്നോട് ദിവ്യനാം സ്വരൂപാണ് നീ. മർത്യരക്ഷയ്ക്കായി കന്യകായത്തിൽ അങ്ങോ മണ്ണിലെ ജാതനാ, അങ്ങോ മണ്ണിലെ ജാതനാ. ജനങ്ങളെ ആശിസേകരേ നിത്യവും നീ ഭരിക്കുക ജനങ്ങളെ ഉന്നതിയവരേ നിത്യവും ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മഹാദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ മഹാമഹത്വത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് യോഗ്യരാക്കണം. അവിടുത്തെ കാരുണ്യാധിക്യത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ആദ്യനും ജനത്തിനും പുതിയ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആശംസിക്കുകയാണ്. ദൈവം സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Winter snow is falling down, children laughing all around, lights are turning on like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I prayed I would find someone, and baby I found you. And all I want is to hold you forever, and all I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for the gift. Watching as you softly sleep, what I'd give if I could keep just this moment. If only time stood still, but the colors fade away and the years will make
All I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, And I'm thankful every day for the gift. And all I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. you gave your love away, I can't find the words to say and I'm thankful every day. for the gift. ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ 1 2 2 ਓ ਕੁੜੀਏ what to do ਓ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਤੰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉੱਡਦੀ ਓ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਟੁਕ ਟੁਕ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਮੇਕਅਪ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਿਟ ਪਿਟ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਈਨ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੂੰ ਕੰਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਤੂੰ ਘੰਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ இருக்கிறியே ஓல கொட்டாயா சும்மா நடக்கிறியே தவள கட்டாயா நீ இருக்கிறியே ஓல கொட்டாயா சும்மா நடக்கிறியே தவள கொட்டாயா மஜாவாயி நிக்கிறியே பஞ்சு மிட்டாயா ஆமா பஞ்சு மிட்டாயா ஐயோ பஞ்சு மிட்டாயா மஜாவாயி நிக்கிறியே பஞ்சு மிட்டாயா ஆமா பஞ்சு மிட்டாயா ஐயோ பஞ்சு மிட்டாயா சோஜாவா படுத்துக்குவேன் ஓமடியில சாஞ்சு சும்மா வாட்டமா இருக்கிறிய வாட்டர் பாக்கெட் மூஞ்சி காஞ்ச மிளகா போல நான் இருக்கிறேன்னு காஞ்சி என் மனசு ஒசுப்புறியே நீ மீன போல ஆஞ்சி 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 My Desi girl, my Desi girl. My Desi girl, my Desi.
झुमका गिरा दे जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे नच के दिखा दे सबकी धड़कन भी कदम से कदम मिला दे लहरों की चाल के जाल बिछा के दिल को यूं बेहाल बना दे सारे दीवाने माने देखी कोई ऐसी गर्ल देखी लख लख परदेसी गर्ल ain't nobody like my देसी girl देखी लख लख परदेसी girl सब तो सोनी सागी देसी girl who's the hottest girl in the world तुमका लगाई के she rock your world ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ ചന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ പൊന്നല്ലേ കണ്ണല്ലേ നിനക്കു വെണ്ണിലാവു പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു തന്നില്ലേ തന്നില്ലേ ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ ചന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ പൊന്നല്ലേ കണ്ണല്ലേ നിനക്കു വെണ്ണിലാവു പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു തന്നില്ലേ തന്നില്ലേ താരകങ്ങൾ കണ്ണുവച്ച പാരിജാതമല്ലേ താഴെ എന്റെ കൂടെ നഞ്ഞ പഞ്ചവർണ്ണമല്ലേ തങ്കമെന്റെ കൺകവർണ്ണ പുണ്യം നീ എനിക്ക് മുത്താരം മുത്തല്ലേ ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ ചന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ നിനക്ക് വെണ്ണിലാവ് പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് Let us start from where we stopped. സംഗീതം നുരയിടും കടല് പോലെ സന്തോഷം പൊഴിക്കുന്ന ഗസല് പോലെ സംഗീതം നുരയിടും കടല് പോലെ സന്തോഷം പൊഴിക്കുന്ന ഗസല് പോലെ ശരാബ് പോലെ തുള്ളി തുള്ളി തുളുമ്പും ശാലോൻ നിലാവായി ഉള്ളി ഉള്ളി തുടിക്കും മഷിയാൽ കണ്ണെഴുതും മാൻകിടാവിനിന്നലെ മായാ ചിന്തൂരം മൈന ചാത്തിയോ കൺമഷിയാൽ കണ്ണെഴുതും മാൻകിടാവിനിന്നലെ മായാ ചിന്തൂരം മൈന ചാത്തിയോ മുഴയ്ക്കു കുഞ്ചാൻ മഴത്തുള്ളിക്കൊരു പൂപ്പാട്ടുണ്ടേ എല്ലാം ഒളിച്ചു വെക്കണ മനസ്സിനുള്ളിലെ തേൻ തെല്ലുണ്ടേ പുഴയ്ക്കു കൊഞ്ചാൻ മഴത്തുള്ളിക്കൊരു പൂപ്പാട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒളിച്ചു വെക്കണ മനസ്സിനുള്ളിലെ തേൻ തെല്ലുണ്ടേ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കുറുകാനായി കനവിൻ കുയിലുണർന്നേ ഉണരുമ്പോൾ മിഴിവാതിൽ തുറക്കാൻ കിളി പറന്നേ നിലാവ് പോൽ തെളിഞ്ഞൊരാൾ വരുന്നടി വിരുന്നിനായി തണുവണിപ്പുഴ കടപുടുത്തൊരു കനവ് മുന്നിലെ കസവണിയുകളീ പൊന്നിൻ പൊന്നേ മഞ്ഞിൻ മണിയേ കാക്കൊത്തിക്കാവിലെ കാവതി കാക്കും കായൽ വരമ്പിലെ കാക്കാലഞ്ഞണ്ടിനും കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കാണാ കിന്നാരം കണ്ണിനിലാവത്ത് കിന്നരിപ്പുള്ളിനും മഞ്ഞണിപ്പാടത്തെ മാടത്തത്തെ
തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാണാ പുന്നാരം കൊണ്ട് വിദ്യാരംഭം കുത്തുഹരി ശ്രീ തോക്കിൻ കാഞ്ചി വലി ശീലം പണ്ടേ മാറാത്ത വ്യാധി നെഞ്ചിൽ പൂട്ടി വച്ചോരംഗക്കലി തീരാത്ത വാശി അണ്ണൻ മീശ വെച്ചോരാട്ട പുലി ഇടയാന്നൊരുക്കും നിന്നൊരുക്കും പണ്ടേ ആപത്ത് കട്ടച്ചോര കൊണ്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ച് സോഡാ സർബത്ത് നുടിയിൽ മതയാനെ മെരുക്കിടും കരുത്ത് ഇവനെ പടച്ചു വിട്ട കടവുളക്ക് 10-10 അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചിക്കും തിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ചേട്ടൻ ഇന്നും ആയിട്ട് നിൽക്കാണ്. ചേട്ടൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇന്നും ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ കസിൻസിന്റെ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇവിടെ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ KL08BD9775 എന്നൊരു കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യമായിരിക്കും. KL08BD9775 സീറ്റ് പോയ സ്ഥിതിക്ക് നടക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെടാം. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഞാൻ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ്. സ്റ്റിൽ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇവരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പരിചയപ്പെടാം. മൂവിംഗ് ഓൺ ടു അവർ ഹാൻസം ഗ്രൂപ്പ്, മിസ്റ്റർ ആർവിൻ പോൾ. He has done his mechanical engineer and is currently working in Oman. Moving on to our stunning and pretty bride, Jeanette Lawrence. She has done her B.Ed in mathematics and currently working as a teacher at Devamata International School. So, we രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇവർക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു കയ്യടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Thank you. അപ്പൊ ഇവര് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രപ്പോസസിങ് നടത്താത്ത കാരണം ഇവർക്ക് വേറൊരു ടാസ്ക് കൊടുക്കണല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ ഒരു ഡാൻസ് കളി ഞാൻ പഠിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവർ എത്രത്തോളം ആ ഇലുമിനാറ്റി എന്ന സോങ് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വേറൊരു ടാസ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവരുടെ ഒരു കപ്പിൾ ഡാൻസ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കപ്പിൾ ഡാൻസ് പോലെയല്ല, നമ്മളൊരു പേപ്പർ കൊടുക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടോ, പേപ്പർ ഫോൾഡ് ഡാൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഒരു പേപ്പർ ഇവർക്ക് കൊടുക്കും. ആ പേപ്പറിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കും. ഇവരുടെ കാല് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, അതാണ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പർ തരാം, പേപ്പറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുക. അതിന് ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ അവസാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ ചേച്ചീനെ എടുത്ത് പൊന്നിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു പേപ്പർ ഇവിടെ തരും. സോ അതില് ഡാൻസ് കളിക്കാം. മറ്റേ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തോ? മറ്റേ ബാറ്ററി ഇല്ലേ ചാർജ് ചെയ്തോ? സോ ചേട്ടൻ ചേച്ചി കളിച്ചു തുടങ്ങാം നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ്.
ടൈം തീരെയില്ല. ആ പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ചേട്ടന്റെ കാല് പുറത്താണ്. സോ പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ കാല് വെച്ചിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തോ. നമ്മൾക്ക് പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവർക്ക് വലിയൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. വീണ്ടും അറിയുന്നുണ്ട് KL08BD9775 പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി തരാണെങ്കിൽ സൗകര്യമായിരിക്കും. KL08BD9775 ഒരു വേദനക്കാണ്. സോ നമുക്ക് ചേട്ടനും ചേച്ചിയും പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി ഇവരുടെ രണ്ടുപേരും കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഫാമിലിയും കൂടി ഇവിടെ വേണം. സോ ഞാൻ ആലിൻ ചേട്ടന്റെയും ജിനറ്റ് ചേച്ചിയുടെയും ഹോൾ ഫാമിലിനെ ഇവിടേക്ക് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. With a big round of applause, we can invite Alin Chettan's and Ginette Chechi's family onto the stage. നമുക്ക് ഇവർക്ക് വലിയൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. സോ നമുക്ക് ഇനി ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫാമിലിനെ പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം ആലിൻ ചേട്ടന്റെ ഫാമിലി. His father, Ukan Vareed Paul, he's a retired pharmaceutical sales executive and now he is enjoying his retirement life. His mother, Alfonsa DL, she is a retired nursing officer and she is also enjoying his retirement life. His younger brother, Naveen Paul, he is a fashion designer and currently working as a freelancer. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലിൻ ചേട്ടന്റെ ഫാമിലിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ആലിൻ ചേട്ടന്റെ ഫാമിലിക്ക് വലിയൊരു കയ്യടി തന്നെ കൊടുക്കാം. Now moving on to our cutest bride's family, Ginette ചേച്ചിയുടെ ഫാമിലിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. Her father, BL Lawrence, he is a dynamic entrepreneur, successfully managing his own business. Her mom, Dina Lawrence, she is a dedicated homemaker. And she's having her elder sister, Lynette Leo. She's working as a chartered accountant in Dubai. And she's married to Leo Paul. And he's also working as a chartered accountant in Dubai. They are blessed with a cute little princess, Aisel Mariam. She has just turned 1. She's having a younger brother. His name is Godwin Lawrence. He is currently pursuing computer science engineering at Todupuzha. So ഇതാണ് ചേച്ചിയുടെ ഫാമിലി. നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ ഫാമിലിക്ക് വലിയൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. സോ ഇവിടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇനിയുള്ള ഒരു ഫാമിലി, ഒരു ബിഗ് ഫാമിലി ഇതാണ്. സോ ഇവർക്ക് നല്ല ഉഷാറിലെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. ഉഷാർ കുറവുണ്ട്, നല്ലൊരു ഉഷാറിലെ നമുക്ക് ഈ ബിഗ് ഫാമിലിക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. താങ്ക് യു. സോ നമുക്കിനി പതുക്കെ ഒഫീഷ്യൽ സെറമണിയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ സെറമണിയാണ് കാൻഡിൽ ലൈറ്റിംഗ്. സോ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒരു പ്രകാശം പരക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ആലിൻ ചേട്ടനെയും ജിനറ്റ് ചേച്ചിയെയും കൂടെ രണ്ട് ഫാമിലിനെയും ഞാൻ കാൻഡിൽ ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Glowing with the happiness and understanding. Ginette
ചേച്ചി ദേഷ്യം. കളകം ചടങ്ങാണ്. സോ അതിന് കളകം എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആലൻചേട്ടന്റെ ചേച്ചിയെയും മണിയെയും അതായത് ഇസബാനെയും ജോസഫ് പേരനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി ചേട്ടനെ കൊടുക്കുക. ആങ്ങളുടെ വൈഫ് ദിവ്യാനിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Official ceremony അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോളോഗ്രാഫി ഇതുവരെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി മക്കളോടെ മാറാൻ പോകും.
കൊടുത്തേ മനസ്സിന്റെ പാതി പതുത്തവൾ കൊണ്ട പങ്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചതല്ലേ അവൾ പറഞ്ഞിറങ്ങി എന്റെ അത്താഴക്കൂട്ടിൽ പ്രേമത്തിരി തെളിച്ചു പിന്നെ പഞ്ചാര പുഞ്ചിരി തന്നു വിടില്ല നിന്റെ പേടി വിടില്ല തിങ്കളേ തിങ്കളേ ഈ കണ്ണീരുളി തീവക്കുരുവൻ കിഴക്കുതിച്ച്
to hear your voice and all to touch you. Is a dream come true. So I'm standing here with my hand held out, knowing that your love will never fade. I stand amazed without a doubt. I wanna hear your voice in the morning when I rise. Think I know I'm just a normal man, only made of sand, except when you're by my side. Will you love me, teach me, don't leave me, I pray. When I'm thinking of the times, your hands in mine, together we'll stay. You made me better today than I was before. Now my heart can rest, and I will search no more. You made me better today. My heart is wings, oh you take me away, and every prayer I've ever prayed was answered today. So I'm standing here with my hand held out, knowing that your love will never leave. My heart's on my sleeve, and now I believe. I wanna hear your voice in the morning when I rise. I think I know I'm just a normal man, only made of sand, except when you're by my side. Will you love me, teach me, don't പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവമേ, വിവാഹമെന്ന കൂദാശയിൽ ആൽവിനെയും ജിനറ്റിനെയും ഒന്നാക്കിയതിന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി ഞങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് എന്ന അവബോധം അവരിൽ സദാ വളർത്തണമേ. അവർ അന്യോന്യം സമർപ്പിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും പോരായ്മകൾ ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും വളരുവാനും പരസ്പര ധാരണയിലും ഐക്യത്തിലും ജീവിക്കാനും അന്ത്യം വരെ വിശ്വസ്തരായി വ്യാപരിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ സഫലമാക്കണമേ. അവരുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ അങ്ങേ നേരിൽ കണ്ട് ആനന്ദിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹവും അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. കുടുംബ പ്രതിഷ്ഠ. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ, ഈ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങ് രാജാവായി വാഴണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം അങ്ങ് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ആശീർവദിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും സങ്കടങ്ങളിൽ ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങേ ഉപദ്രവിക്കാനിടയായാൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഈ
കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും ഇവിടെ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിത്യഭാഗ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങേ കണ്ടാനന്ദിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. മറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയവും മാർ ഔസേ പിതാവും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠയെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇതിന്റെ സജീവ സ്മരണ ഞങ്ങളിൽ നിലനിർത്തുകയും ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. വിശുദ്ധ ഔസേ പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. വിശുദ്ധ മർഗരീത്ത മറിയമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do.
What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find.